ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित संजोगर 211तम एक अनन्य आभासी कार्यक्रम को आपण मान मु स्वागत जनाऊँ। आज एक निश्चित भाव विशेष कार्यक्रम। आजिकार विषय वस्तु है डाटी बम। वर्तमान परिप्रेक्षी में एक आमर नूतन विषय वस्तु को नहीं आसुचंती आम संजोगर वरिष्ठ सदस्य प्रवक्ता भाई डॉक्टर हेमंत कुमार दास। हेमंत बाबू आपको नमस्कार एवं सुस्वागतम। आजिकार यही विशेष कार्यक्रम संचालक होती आम संजोगर माननीय सदस्य श्रीजुक्त सिद्धार्थ शेखर दास। सिद्धार्थ भाई आपको नमस्कार एवं नमस्कार। नमस्कार। आज यही कार्यक्रम को समापन करेंगे आम संजोगर सदस्य श्रीमान संजय कुमार महांती। संजय भाई को प्रणाम जनाऊँ एवं आज कार्यक्रम को स्वागत कर। वर्तमान आज कार्यक्रम को आगू को नापाई मु आज प्रवक्ता महोदय डॉक्टर हेमंत कुमार दास भाई को आह्वान जनाऊँ। भाई आसतु एवं मंच को संभालतु। आज कार्यक्रम को आगू बढ़ातु। हेमंत भाई नमस्कार। मॉडरेटर डाकंतु, संचालक डाकंतु। सॉरी मु एक्चुअली हेमंत भाई डाकुली। आज आज संचालक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ शेखर दास महोदय को मु अनुरोध करी से आसबे एवं यही कार्यक्रम को संचालना करी। भूल बसतः मु सीधा हेमंत भाई को डाकी दौली, तेणु क्षमा प्रार्थी। सिद्धार्थ भाई आसतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। संजोगर सबो भाई भौणी मान को मोर नमस्कार। आज कार्यक्रम विभूति भाई कहले टॉपिकटा बहुत सुंदर डाटी बम आम शुणिलु। ता पूर्व मु संजोग विषय किछि शब्द कहि दउछि। संजोग हेउछि समावेशपूर्ण वरिष्ठ नागरिकर एक श्रृंखलित आवास संगठी। कोरोनार भयावहता भितर कोरोनार वार्ता नहीं 2020 मसीहा अक्टोबर 23 तारिख दिन डॉक्टर हरप्रसाद दास प्रचेषार ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट उद्यम रूप जन्म नहीं थिला। ए ट्रस्ट बस्ती अनाथाश्रम आदिवासी छात्र रोथुवा छात्र छात्री को मागणार व्यक्तित्व विकास एवं युवक युव तथा महिला मान दक्षता विकास तालीम दे आसुछि। संजोगर उद्देश्य था भय निसंगता मध्य दिन काटुवा वरिष्ठ नागरिक मध्य भावर आदान पूर्वक से मुहर हस फुटाइबा और परस्पर को एक अभिनव पारिवारिक संपर्क बांधिबा। वरिष्ठ नागरिक समर्पित संजोग यार सदस्य सहयोग निष्ठा फल दीर्घ दिन भरी ए दिगरे सफलतार सहित कार्य कर आसुछि। सभ्य सभ्यता दक्षता सृजनशीलता अभिज्ञता नहीं विभिन्न उपयोगी विषय वेबिनार कविता पाठोत्सव संगीत महोत्सव वार्षिक उत्सव बंधु मिलन जन्मदिन शुभेच्छा आदान प्रदान आदि कार्यक्रम माध्यम संजोग यह लक्ष्य पत्र आगे चली। आज यार 211तम वेबिनार। आज प्रवक्ता होचंती प्रोफेसर हेमंत कुमार दास। मु तांको विषय संक्षेप परिचय दउची। प्रोफेसर हेमंत कुमार दास तत्कालीन रेवेन्सा कॉलेज रो 1975 मसीह कृतित्व सहित रसायन शास्त्र रे एमएससी डिग्री प्राप्त करी सरकारी कॉलेज रे अध्यापना वृत्ति नियोजित हेले। चाकरी काल से यूजीसी तरफ फेलोशिप पाई गवेषणा करी 1991 मसीह उत्कल विश्वविद्यालय डॉक्टरेट डिग्री हासिल कले। तांकर 10 रु ऊर्ध्व गवेषणामूलक लेखा विभिन्न जातीय अंतर्जातीय पत्रिका स्थान पाई। जड़े उच्च मानर रसायन शास्त्र अध्यापक भाव से राज्यर विभिन्न अग्रणी सरकारी कॉलेज अध्यापना करिसंती। +2 क्लास पाई तांको द्वारा लिखित रसायन शास्त्र पुस्तक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अनुमोदित होइतला। अधुना एनसीईआरटी ढांचारे +2 कार्यक्रम पाई ओडिया रे तांको लिखित रसायन शास्त्र पुस्तक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन लाभ करी सरकार द्वारा गृहीत होइछि। से अखिल भारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद अनुमोदित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रसायन शास्त्र विभाग रे ओडिया अनुवादर समीक्षक भाव में कार्य करिसंती। तार फलस्वरूप डिप्लोमा और स्नातक श्रेणी प्रथम वर्षर रसायन शास्त्र बहिर ओडिया अनुवाद प्रकाश पाई। एथिपाई परिषद द्वारा भारत शिक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र प्रदान कर
ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ଜଡିତ ରହି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଉପନିର୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଏବଂ ଅବସର ପରେ କିଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜରେ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଡାଟି ବମ୍। ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣିଛୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ 2-3 ଥର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେ ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଏହାକୁ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଦୁଇଟାକୁ ଅଫ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ଦାସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସିଏ ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବେ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସଂଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଭୂତି ଭାଇ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଜି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନମସ୍କାର। ସଂଯୋଗରେ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁତାର ଭାଇକି ଦେବି, କାରଣ ସୁତାର ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁତାର ଭାଇକି କହିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା ଆଉ ଆପଣ କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି ଏବଂ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଇ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଶେଷ ଭାଗରୁ ଯେ ଇରାନ ଧମକେଇଲା ଆମେରିକାକୁ ଯେ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ଡାଟି ବମ୍ ପକେଇବି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ବିଷୟରେ କହିଲା ନାହିଁ, କହିଲା ଡାଟି ବମ୍ ପକେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଡାଟି ବମ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଡାଟି ବମ୍ କଣ? ଆମେ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ଆଟମିକ ବମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଏ ଡାଟି ବମ୍ କଣଟା ପକେଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ତାର ଏଫେକ୍ଟ କଣ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜଲଡା କରି ବିଭିନ୍ନ ପେପର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସୁତାର ଭାଇକି ଫୋନ କଲି, ହଁ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡାଟି ବମ୍ କଣ? ଏ ଶବ୍ଦ ବି ତାର ଓଡିଆ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋମ, ଆଟମିକ ବମ୍ କରିଦେଇଛେ, ଡାଟି ବମ୍ ର ଓଡିଆ ସେଇ ଡାଟି ବମ୍ ଆମେ ଲେଖିଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହିବା ୟାକୁ ଡାଟି ବମ୍ କାହିଁ କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କେତୋଟି ଇଂଲିଶର ଡେଫିନିସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି ଓଡ଼ିଆରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପଢିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିନିଂଟା ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହବା। ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ୟାକୁ କାହିଁ ଡାଟି ବମ୍ କୁହନ୍ତି। ଡାଟି ବମ୍ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ବମ୍ଟା, ଦିସ୍ ବମ୍ uses conventional explosive like dynamite with radioactive materials to scatter and spread the toxic materials, turning the immediate area dirty, smoky and invisible with dangerous contamination. এই ବମ୍ ରେ ଡିନାମାଇଟ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ହିସାବରେ ଏବଂ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଯୋଉଟାକ ସ୍କାଟର୍ଡ ହବ, ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ, ଟକ୍ସିକ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବ, ତା ଇମିଡିଏଟ ଏରିଆଟା ଡାଟି ଆଉ ଇନଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ, ସ୍ମୋକି, ଡାଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ, କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଏବଂ ଡାଟି ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଡାଟି ବମ୍। ଆଉ ଆର ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ ରହିବ, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଯେହେତୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିନାମାଇଟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିନାମାଇଟ ନା ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ। ସୁଇଡିଶ କେମିଷ୍ଟ
କାହାର ମାଇକ ଖୋଲା ଇଏ ଅଛି, ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱିଡିଶ କେମିଷ୍ଟ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ ଏଇ ଡିନାମାଇଟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଦେହରୁ ସେ କମେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଡିନାମାଇଟ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ, ସେଇ ଘାଟି ବମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାର କେମିକାଲ ନାଁ ନାଇଟ୍ରୋଗ୍ଲିସରିନ୍। ନାଇଟ୍ରୋଗ୍ଲିସରିନ୍, ଗ୍ଲିସରିନ୍ ଯା ଗ୍ଲିସରଲ ସେୟା, ନାଇଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ନାଇଟ୍ରୋଗ୍ଲିସରିନ୍। ସେଗୁଟା ଅଏଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଟା ହଉଛି ଡିନାମାଇଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ। ତାପରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ତା ଦେହରେ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ କଣ ସବୁ ୟୁଜ ହେଇଛି, କେମିତି ୟୁଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଡାଟି ବମ୍ ଟା ଏଟା କଣ, ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଡାଟି ବମ୍ କୁ କଣ କହନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ। ୟାକୁ କହନ୍ତି RDD। RDD ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଡିଭାଇସ। ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଡିଭାଇସ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଡିଭାଇସ। ଯେ କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ୱେପନ। It is a radiological weapon that combines conventional explosive dynamite with radioactive material. ये गोटे डिवाइस, डिस्पर्सल डिवाइस जो डिनामाइट थी एक्सप्लोसिव हिसाब रे एवं रेडियोएक्टिव मटेरियल थी, सेटा डिस्पर्सल हम रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल। तार प्राइमरी गोल है, लक्ष्य है is to force an expulsion, is to force an explosion to scatter radioactive dust or pellet. गोटे एक्सप्लोजन करिवो, स्कैटर करिवो कोन ना रेडियोएक्टिव डस्ट और पेलेट। पेलेट माने खंड, टिकी टिकी खंड नले धूली। रेडियोएक्टिव डस्ट और पेलेट ओवर टार्गेटेड एरिया, जो एरिया रे पका होतो से बम टा, सेई एरिया रे से एक्सप्लोजन हबो एवं गोटे रेडियोएक्टिव मटेरियल डस्ट एवं पेलेट्स आकार स्प्रेड हबो। डिनामाइट कौन करिवो ना, डिनामाइट हेल्प्स प्राइमरी ब्लास्टिंग। डिनामाइट जेतु गोटे एक्सप्लोसिव, से ब्लास्टिंग रे सहायता करिवो। तार कंटेनर जो कंटेनर रे थिबो बम टी ताको भांगिबो, भांगी दबो आ ब्लास्टिंग हबो। रेडियोएक्टिव मटेरियल टा एयर को चली जिवो, रेडियोएक्टिव मटेरियल टा एयर को चलिवो टार्गेटेड एरिया भितरे। से कंटेनर टा गोटे मेटल पाइप बॉक्स जाऊ कहती सील्ड टैंक। से गोटे मेटल पाइप बॉक्स ताऊ कहती सील्ड टैंक। ता भितर डिनामाइट थिबो, ता भितर रेडियोएक्टिव मटेरियल थिबो, सेटा एक्सप्लोजन हबो। एक्सप्लोजन हे डस्ट आकार रे बा पेलेट्स आकार रे एयर को चली जिवो रेडियोएक्टिव मटेरियल गुडा। तापरे कोन क्षति करिवो, कोन करिवो टार्गेटेड एरिया हमें कहिबा। तापरे आसीबा रेडियोएक्टिव मटेरियल ता कोन, हमें समझ जानि छै किछि रेडियोएक्टिव मटेरियल ता कोन आ एठी की रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज होछ। आमे साधारणतः जानिछे जो मटेरियल बा जो एलिमेंट मन को मन तार न्यूक्लियस भांगी जाए, ता देहरु अल्फा बीटा रे बाहरे, सेगुडा साधारणतः कहते रेडियोएक्टिव मटेरियल। आमे साधारणतः जानिछे यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, थोरियम एगुडा सब रेडियोएक्टिव मटेरियल। तापर गोटे शब्द एठी व्यवहार करिबा रेडियोएक्टिव आइसोटोप। रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल सब जाक आइसोटोप से माने रेडियोएक्टिव, किंतु हमर स्टेबल एलिमेंट माने अछंती, जो माने स्टेबल एलिमेंट सेमानकर मध्य आइसोटोप रेडियोएक्टिव अछि। आइसोटोप कोन, तापर आसीबा आइसोटोप कोन। गोटाई एलिमेंट रो यदि प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर ता कहती, यदि प्रोटॉन नंबर समान एवं तांकर मास नंबर वस्तुत्व अलगा हे गला, सेमान को कहती आइसोटोप। तांकर प्रोटॉन नंबर समान किंतु मास नंबर अलगा, माने वस्तुत्व अलगा हेची न्यूक्लियस बढ़ी जिवा जोगु, ताले तांको आइसोटोप बोली कहबा। हम गोटे सहज उदाहरण नबा हाइड्रोजन कथा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हेले प्रोटॉन गोटी, तार मास 1,
ମାସ୍ ନମ୍ବର 1 କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ନବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1 ତା ମାନେ ପ୍ରୋଟନ ଗୋଟିଏ ତାର ମାସ୍ ହଉଛି 2 ମାସ୍ ନମ୍ବର 2 ସେ ମାସ୍ ନମ୍ବର 2 ଆଟମିକ ନମ୍ବର ସମାନ ଥିବାରୁ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଗୋଟିଏ ଆଇସୋଟୋପ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ରୁ D2O ବା ହେଭି ୱାଟର ତିଆରି ହୁଏ H2O ହେଲା ୱାଟର D2O ହେଲା ହେଭି ୱାଟର ୟୁଜ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରରେ ହେଭି ୱାଟର ୟୁଜ ହୁଏ ସେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି ତା ନା ଟ୍ରିସିୟମ TRIUM ଟ୍ରିଟିୟମ ବା ଟ୍ରିସିୟମ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ସିମ୍ବଲ ହେଲା T ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1 ମାନେ ପ୍ରୋଟନ ନମ୍ବର 1 ତାର ମାସ୍ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁତ 3 ତାମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ତା ଦେହରେ ଦିଟା ଅଛି ସେ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିସିୟମ ଟା ଇଏ ହଉଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଇ ଟ୍ରିସିୟମ ଟା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଦିଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିସିୟମ ଆଇସୋଟୋପ ଟା ହଉଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେବୁଲ ଏଲିମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ଆମେ ପାଇବା ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡାକ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଡାଟିବମରେ ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇସୋଟୋପ କମନ ଆଇସୋଟୋପ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ମୁଁ କହୁଛି ସିଜିୟମ 137 ସିଜିୟମ ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ମେଟାଲ ଆଲକାଲି ମେଟାଲଟେ ତାର ମାସ୍ ନମ୍ବର 137 ହେଇଥିବ 137 ସିଏ ହଉଛି ତାର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ସେ ସିଜିୟମର 133 ଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଇସୋଟୋପ କିନ୍ତୁ 137 ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ସେ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ସିଏ ହେଲା ସିଜିୟମ 137 କୋବାଲ୍ଟ 60 କୋବାଲ୍ଟ ମାସ୍ ନମ୍ବର 60 କୋବାଲ୍ଟ 59 ହଉଛି ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଇସୋଟୋପ କୋବାଲ୍ଟ 60 ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କୋବାଲ୍ଟ 60 ଗାମାରେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ କୋବାଲ୍ଟ 60 ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଥେରାପିରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେମିତି ଆୟୋଡିନ 131 ଆୟୋଡିନ 127 ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଇସୋଟୋପ ଆୟୋଡିନ 131 ମାସ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ସେଇଟା ଆମର ଥାଇରଏଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେ ଆୟୋଡିନ 131 ସିଏ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ଏଇ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋର୍ସରୁ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏଗୁଡା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଇ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଡାଟିବମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ୟୁଜ ହେଲା ଡାଟିବମରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ଫର୍ମଟା କଣ କୋଉ ଆକାରରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମାଲି ସଲିଡ ପେଲେଟ୍ସ ପାଉଡର ଏଇ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଡିନାମାଇଟ ସହିତ ଏମିତି ରହିବ ସେ ଗୋଟେ ସଲିଡ ଆକାରରେ ରହିଛି ପେଲେଟ୍ସ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ରହିଛି ଏଗୁଡାକ ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦାନ ରେଡିଏସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ରେଡିଏସନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆମର ରେଡିୟମ ବାହାର କରି ମରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କୁଇରି ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ ଏଗୁଡାକ ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦାନ ରେଡିଏସନ ଖାଲି ରେଡିଏସନ ଅପେକ୍ଷା ଏଗୁଡା ଯଦି ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ଏଇ ସଲିଡ ପେଲେଟ୍ସ ପାଉଡର ସେଗୁଡାକ ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟିବମ ର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଡାଟିବମ ସେ ପକେଇବା କାହିଁକି କହିଲା ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଆମର ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ବନ୍ଦ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଡାଟିବମ କାହିଁକି ପକେଇବି ନା ଆ ଦେହରେ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବନି ନୋ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଧ୍ୱଂସ ହବନି ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହବନି ଇମିଡିଏଟ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହବନି କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାସ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ ହବ ମାସ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ ଘଉଡେଇ ଦେବେ ମାସ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ କାହିଁକି ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ଯିବ ଧୂଆଁ ହବ ଧୂଳି ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ମାସ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କଜ୍ ପ୍ୟାନିକ ଇନସାଇଡ ଫିୟର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ
ହାଇଲି କଣ୍ଟାମିନେସ ହବ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଏଫେକ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ଏରିଆ ଟାର୍ଗେଟେଡ ଏରିଆରୁ, ସେ ଏରିଆଟା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ ବାୟୋ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋଜର ଯୋଗୁ, ସେଇଟାକୁ ଡିକଣ୍ଟାମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହବ। ଆଉ ସେଇଟା ମଣିଷ ମାନେ ରହିପାରିବେନି, ହାବିଟେସନ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବ ନାହିଁ, ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମ୍ୟାସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରପସନ ହବ, ଲୋକ ଡ୍ୟାମେଜ କିଛି ବିଶେଷ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବିଶେଷ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏରିଆଟା ଏ ପ୍ରକାର ହବ ଯେ ସେଠି ରହି ହବନି। ତାକୁ ଡିକଣ୍ଟାମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇକୋନୋମିକ ଡ୍ୟାମେଜ ସେ ଲୋକର ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଏମ୍ ନେଇ ସେମାନେ ଡାଟି ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟି ବମ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଡାଟି ବମ୍ ର ଯୋଉ ରେଡିଏସନ ହବ, ଯୋଉ ରେଡିଏସନ ଯୋଉ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଅଛି ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡାକ, ସେ ଯୋଉ ରେଡିଏସନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲୋକାଲାଇଜ ଟୁ ଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏରିଆ, ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ହବ ସେଟା ଲୋକାଲାଇଜ ହବ। ସେ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଓନଲି ଟୁ 2 to 3 miles। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକାଲାଇଜ ହେବ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ବମିଂ ହଉଥିବ, କୋଉଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହଉଥିବ, ସେଇ ଏରିଆରେ ସେ ଲୋକାଲାଇଜ ହେଇକି ରହିବ ରେଡିଏସନଟା। ହ୍ୟୁମାନ କାଜୁଆଲିଟି ବହୁତ କମ, ଓନଲି କଣ୍ଟାମିନେସନ ୱିଲ୍ ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଯୋଉ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହବ ବାଇ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ସେ କଣ୍ଟାମିନେସନଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହବ। ସେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କାହିଁକି ହବ ନା, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ Cesium-137 ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଥାଏ। ସେଇଟା ଭୋଲାଟାଇଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ସେଗୁଡାକ ପକେଇଦେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲେ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ଆକାରରେ ଏୟାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଏରୋସଲ, ମାନେ ଗୋଟେ କଲୋଇଡାଲ ପାର୍ଟିକଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏରୋସଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲୋଇଡାଲ ପାର୍ଟିକଲ ହବ। ସେ କଲୋଇଡାଲ ପାର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନସନ ଭଳିଆ, ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନସନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଭେପର ତାର। ଏବଂ ତାର ସାଇଜଟା ଯେହେତୁ 10 ମାଇକ୍ରୋମିଟରରୁ କମ, 10 ମାଇକ୍ରୋମିଟରରୁ କମ, 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର 10 to the power -6 ମିଟର, 10 ମାଇକ୍ରୋମିଟରରୁ ଯେହେତୁ କମ, ସେଇଟା ଇନହେଲେସନରେ ଚାଲିଯିବ, ଲଙ୍ଗସ ଫଙ୍ଗସ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଟାକ ଅଛି, ସେଟା ଏଇ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଯଦି ଯାଏ ଦେହକୁ, ଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇଟା ମଣିଷର ଲଙ୍ଗସ ନଷ୍ଟ କରିବ, ବଡି ନଷ୍ଟ କରିବ। ସେ ତେଣୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲେ, କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଲେ, ସେଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦାନ ରେଡିଏସନ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଆଗେ ରେଡିଏସନ ହଉଥିଲା, ଖାଲି ଏକ୍ସପୋଜର ହଉଥିଲା ରେଡିଏସନ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କଣ୍ଟାମିନେଟ ହେଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ବମିଂ ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ୟା ଡ୍ୟାମେଜଟା କେତେ। ଡ୍ୟାମେଜଟା କମ୍ପେୟାର କରିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ସହିତ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ଆଟମିକ ବମ୍, ଯୋଉଟାକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍, ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଗୋଟେ ଫିସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ କାମ କରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ କାମ କରେ। ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଯୋଉଟା ଆଟମିକ ବମ୍ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ହିରୋସୀମାରେ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ପଡିଥିଲା, ସେ ବମ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଲିଟିଲ ବୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ହିରୋସୀମାରେ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ହିରୋସୀମାରେ ପଡିଲା, ଆପଣ ତା ଡ୍ୟାମେଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ 45 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ 2,40,000 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ମରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ସହର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ମାସେ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ହିରୋସୀମା, ସେଠି ରହିଥିଲି। ହିରୋସୀମା ସେଠିକାର ସୁନ୍ଦର ସହର ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକ ଏବେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ, ଏବେ ପୁରୁଷ 80 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପଡିଥିଲା, ତାର ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ।
से तार प्रिंसिपल है यूरानियम 235 फिशन प्रिंसिपल। यूरानियम 235 न्यूक्लियस फिसाइल जो फिसाइल माने जे सहजरे भांगी जो न्यूक्लियस सहजरे भांगी जाए कहते फिसाइल न्यूक्लियस। यूरानियम गोटे नेचुरल ओर तार पिच ब्लेंड तार ओर से ओर रे यूरानियम 238 जोटा मास नंबर 238 238,000 मास सेटा 99.27%। यूरानियम 235 जो थ्रू बम तैयारी होची एटॉमिक बम शेयर परसेंटेज 0.72%। आउ गोटे एकदम कम यूरानियम 234 अच्छी 0.005%। तेणु यूरानियम 235 जोटा का नेचर अकर कर जमा 0.72%। से यूरानियम 235 जेहेतु न्यूक्लियर बम टी तैयारी होची से न्यूक्लियर बम टी तैयारी पई से यूरानियम 235 बर्तमान देश रे इंपोर्टेंट बा न्यूक्लियर बम पे इंपोर्टेंट। सेटा केमिति तैयारी करा होची बर्तमान ना नेचुरल यूरेनियम नेचुरल हमर पीस ब्लेंड ओर रु तार आर्टिफिशियली कॉन्सेंट्रेट करा होची भारी कष्ट प्रोसेस सेटा आर्टिफिशियली कॉन्सेंट्रेट करा होची। यूरानियम 235 रो कॉन्सेंट्रेशन आस्ते आस्ते बढ़ाई बढ़िले 20 ରୁ 25% ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରାନିୟम। ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ଯଦି 20 ରୁ 25% ହେଇଗଲା ୟୁରାନିୟମ 235 ର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରାନିୟମ। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ ଚୁପ ଚୁପ କରି କରିଛି। ୟୁରାନିୟମ ନେଇ 235 ସେମାନେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରି तांकर 60% एनरिच्ड यूरानियम कले 60% 20-25% एनरिच कहवा किंतु सेमाने 60% एनरिच्ड यूरानियम करिसंती। एवं जहां न्यूज रे आपण माने सबले देखुछंती से ता पाखरे 400 ରୁ 440 केजी अछि। ईरान पाखरे 400 केजी मेनली से 400 ରୁ 440 केजी विभिन्न न्यूज रे विभिन्न प्रकार कहउछंती 400 ରୁ 440 केजी यूरानियम 235 अछि। तारी उपरे अमेरिकार लोभ सी कहीं करिवो यूरानियम 235 यदि नहीं जीवो ताहले एटॉमिक बम करि परिवो न्यूक्लियर बम करि परिवो। वर्तमान से 60% तापार अछि यूरानियम 235 यदि 60% रु 90% जीवा पे सहज किंतु मूलरू 60% आनिया भारी कष्ट। 60 ରୁ 90% एनरिचमेंट सहज से 90% हे गले सेगुडाक वेपन न्यूक्लियर वेपन पे योग्य। जो 90% यूरानियम 235 एनरिचमेंट हो सेगुडाक वेपन हो पार न्यूक्लियर वेपन हो पार एटॉमिक बम रे व्यवहार हम। जदि एटॉमिक बम रे व्यवहार हम ता पाखे जो यूरानियम 400 ରୁ 440 केजी अच्छी से 8टा ରୁ 12टा न्यूक्लियर बम हो पार से 60% कर रखी। तार कॉस्ट बर्तमान बाजार रे $12 मिलियन पाखापाखि $12 मिलियन अच्छी। सेटा पाई अमेरिका जोर दौची जे तू यूरानियम 235 रखी पारिबु नहीं कि न्यूक्लियर बम करिवार नहीं मते दे दे नले ताकू पोती पका से यूरानियम 235 रहइबो नहीं नले आमे सेटा ध्वंस कर दउ तू जोट रखिछु। तेणु सेटा पाई असुविधा हैला से तो करी नहीं बा करू नहीं। वर्तमान पाई से डाटी बम कथा सेतबेले कहिथिला एवं डाटी बम कथा से प्रयोग करी नहीं। डाटी बम कोठी एपर्यंत प्रयोग हेई नहीं से टेस्ट हेची तार इंटेंसिटी टेस्ट हेची बट नॉट यूज्ड इट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमर गोटे अछि। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी गोटे रेगुलेटरी बॉडी अछि। सार से रेगुलेशन करिवो कहिवो किंतु तार लीगल अथॉरिटी किछि नाही। स्टेट मान को जोर करिवो जे तमे एटा तैयारी करिवो नाही कि व्यवहार करिवो नाही। से केवल एडवाइजरी बॉडी से लीगल अथॉरिटी तार नाही। यूएन रो मध्ये तार सैंक्शन नाही। यूएन हैज नो सैंक्शन फॉर दिस। से तैयारी करिया पे मोटर सैंक्शन नाही तार से चुप चुप तैयारी करिके ईरान पाखरे ए डाटी बम रखिछि। तापर आसीबा जो डाटी बम आम कथा जाउथले एटा गला न्यूक्लियर बम रो एग्रेसिव केते न्यूक्लियर बम रो डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी केते बहुत बेसी आउ डाटी बम तो डिस्ट्रक्शन नहीं कैजुअलिटी कम। यार कंटामिनेशन कहा ऊपर डिपेंड कले जो डाटी बम रो कंटामिनेशन टा
डैमेजिंग कंटामिनेशन जो डैमेजिंग रेडिएशन अच्छी तार कंटामिनेशन टा कहा ऊपर निर्भर करे ना केते परिमाण रे हेई परिबो सेटा साइज ऑफ एक्सप्लोसिव निर्भर करे एक्सप्लोसिव रो साइज हमर बम रो साइज केते बड़ कले ता देहरे रेडियो एक्टिव मटेरियल केते नेउचे अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हमें कोन नेइचे वो केते नेइचे नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड अमाउंट मीन्स ऑफ डिस्पर्सल केते जोर एक्सप्लोजन करूचे हमें आ गोटे बड़ निर्भर करूची जेते डाटी बम रो वेदर कंडीशन ऊपर निर्भर करूची से केते व्यापीबो केते व्यापीबो नाही यदि विंड कंडीशन थिबो सेटा स्प्रेड ही जिवो चारियाडे जो लोकल एरिया हमें कोचे 2 to 3 माइल्स भितरे लोकल टार्गेटेड एरिया रहिवा कथा सेटा यदि विंड कंडीशन बेसी थिबो सेटा स्प्रेड ही जिवो किंतु यदि वर्षा हबो रेन सेटल्स डाउन कर दबो डस्ट पार्टिकल गुडाक रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल गुडा सेटल कर दबो तार इफेक्टिवनेस कमी दिबो किंतु यदि विंड थिबो ताले व्यापीबो टेम्परेचर अधिका थिले मध्य बेसी डैमेज हबो मोर डेंजरस हबो सीजियम 137 मु कहली सेटा भोलाटाइल पाउडर से पाउडर फॉर्म रे जदि रेडियो एक्टिव मटेरियल ता रहिला सेटा वर्ष वर्ष धरि से कंटामिनेशन रहिबो आउ सेटा डिकंटामिनेशन करिया भारी कष्ट तापरे जेतोले हमरो डाटी बम ता एक्सप्लोजन सरिला गोटे जगह रे एक्सप्लोजन से कराहला हमें केमिति जानिबा जे डाटी बम रो इंटेंसिटी केते दूर अफेक्ट करी से एरिया तार इफेक्ट कोन से इंटेंसिटी मेजरमेंट करिया पे आगरु मशीन अछि गाइगर मुलर काउंटर अछि जीएम काउंटर तक कुआ जाए से जीएम दी जागो गाइगर मुलर दी जन जाको जर्मन प्रोफेसर जर्मन साइंटिस्ट आउ गाइगर मुलर काउंटर सेटारे आमे इंटेंसिटी मापी परिबा को प्रकार आइसोटोप व्यवहार हेची तार इंटेंसिटी केते आउ ता पे सेफ्टी मेजर कोन नेई हबो सेफ्टी मेजर कोन नेले ये हमको डिकंटामिनेशन करि परिबा तापर आसीबा जति बमिंग हैला ह्यूमन इंजुरी केमिति हबो ह्यूमन इंजुरी कहा पर निर्भर करूची जेतले बमिंग हेई सारिबो से जो एक्सप्लोजन ता हबो ता जो हीट बाहरिबो से हीट द्वारा अफेक्ट हबो ह्यूमन इंजुरी हबो तार जो डेब्रिस खंड खंड बाहर रेडियो एक्टिव मटेरियल खंड खंड बाहर ता द्वारा अफेक्ट हबो जो रेडियोलॉजिकल डस्ट बाहर कहते भोलाटाइल डस्ट जदि बाहर से गुड़ा नाकरे पशिकी से गुड़ाक डैमेज हबो ता द्वारा केते जोर रे एक्सप्लोजन ता करा हिची तादे रेडियो एक्टिव मटेरियल अच्छी एवं केते जोर एक्सप्लोजन हिची तार ऊपर ह्यूमन इंजुरी निर्भर करिवो इंजुरी हबो हमें कहते ह्यूमन इंजुरी हबो आ ह्यूमन कैजुअलिटीज कम कैजुअलिटी हबो नै कैजुअलिटीज बहुत कम जदि गोटे जगह बम्बार्डमेंट हेची डाटी बम पड़ीची तार सिम्पटम्स कौन से लोक अफेक्टेड जो हेले आमे केमति जानिबा से अफेक्टेड हेइछंती ये कंटामिनेशन द्वारा अफेक्टेड हेइछंती तार साधारण सिम्पटम्स हमर नाउसिया हबो वोमिटिंग देखैबो डायरिया हबो रिड्यूस्ड ब्लड सेल काउंट कमी दिबो जते डोज इंजेस्टेड हेतिबो जति डोज हमर एक्सप्लोजन रे व्यवहार हेति सेही अनुसार ये जो टेंडेंसी गुड़ा को वोमिटिंग डायरिया ये सब टेंडेंसी हबो जदि लोक अफेक्टेड हेइछंती एवं एमतिया सिम्पटम्स सब जणा पडिला ये जणा पडिला पई ट्रीटमेंट मध्ये अछि समान ट्रीटमेंट मध्ये आरंभ करछंती ताकू न्यूट्रलाइज करिया पई से मध्ये एंटीडोट व्यवहार करछंती से एंटीडोट मेनली सीजियम 137 पई जोटा को बेसी डेंजरस से सीजियम 137 पे से माने बाहर करछन गोटा मेडिसिन प्रुसियन ब्लू देबे प्रुसियन ब्लू ले पोटासियम आयन गुडा कथि से न्यूट्रलाइज करिवो सीजियम 137 जे थिबो ताले प्रुसियन ब्लू देले औषध आकार से दिया हेची प्रुसियन ब्लू देले से न्यूट्रलाइज हबो हॉस्पिटल तापर को इंपोर्टेंट हला आयोडीन 131 जे थिबो से देखा जीवो गिगर मुलर काउंटर हम जानि परिबा कोन सब रेडियो एक्टिव मटेरियल भी व्यवहार हेची की प्रकार आइसोटोप व्यवहार हेची से अनुसार आयोडीन 131 जे थिबो पोटासियम आयोडाइड टैबलेट देले थोड़ा न्यूट्रलाइज हे जिवो
से ସେଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗାଇଗର ମୁଲର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଦେଖିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ କଣ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଏଥିରେ ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବମିଂ ସେମାନେ କଲେ ପାର୍ଟି ବମ୍ ନେଇ ପକେଇଲେ ଡିଟୋନେସନ ହେଲା ସେ ଡିଟୋନେସନ ହେଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି କଣ ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନେଇପାରିବା ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରିକସନ ହେଲା to go inside a permanent building गोटे बिल्डिंग भीतर को चली जाओ क्लोज्ड रूम भीतर को जाओ अवॉइड दिस रेडियोएक्टिव डस्ट जो रेडियोएक्टिव डस्ट आसी से जेमती अवॉइड करी हबो गोटे रूम भीतर को आगे जाओ गोटे क्लोज्ड रूम भीतर को चली जाओ इमीडिएटली कवर योर नोज तार नोज एंड माउथ ताको मास्क दे कवर करंतु कवर कले जेती रेडियोएक्टिव डस्ट पार्टिकल बा जा आसुथो सेटा कम परिमाण रे जीवो टू अवॉइड इनहेलेशन तक अवॉइड करो संगे संगे जाइए इनहेलेशन अवॉइड करो जदि कौन प्रकार आपण डस्ट पार्टिकल मध्य एरिया मध्य अच्छी पलई गले घर को जाई भारी ताहले संगे संगे कौन करुछंती ना रिमूव योर ड्रेस एंड टेक ए बाथ सोप बाथ नहीं पारे डिकंटामिनेशन सामने सांगे सांगे ड्रेस फ्रेस खोली काले जहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल लगी सेगुड़ा रहिबो निजर बात करी निज स्किन टाको आगे सेव कर तापर टेक एडवाइस ऑफ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी रूल्स जा अछि बा मेडिसिन जा अछि तापर ताकू नि ये ला इमीडिएट प्रिकॉशन जदी गोटे जार बमिंग रे आपण रहि जाइछन से एरिया भितरे से एरिया भीतर रहिले इमीडिएट प्रिकॉशन है या आपण पळे जांतु से क्लोज रूम को जाके अवॉइड करंतु से डस्ट पार्टिकल से धुआं एवडा सब अवॉइड करंतु लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन हिसाब रे बड़ कथा हला लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन कारण जो अंचल रे पड़ीची बमटा डिटोनेशन हेची सेटा गोटे लोकल एरिया अफेक्ट करिवो कहली 2-3 माइल भीतर अफेक्ट जमा करिवो से 2-3 माइल एते जोर कंटामिनेटेड हे जो रेडियोएक्टिव मटेरियल द्वारा से डिकंटामिनेशन बहुत डिफिकल्ट डिकंटामिनेशन डिफेक्टेड हबो केमिति ना आपण आग जज करिवे से की प्रकार थिला रेडियोएक्टिव मटेरियल तार मॉनिटरिंग केमिति हबो सेटा क्लीनिंग केमिति हबो आग सेटा को हैबिटेशन बंद करिवे कोनोसी रहिबे नै सेठी मास मास वर्ष वर्ष धरि सेठी लोक रहि परिबे नै से एरिया रे तेणु ताको डिकंटामिनेशन पे बहुत समय लगे कहली तो आगु जो पैसा खर्च हम से लोक को रखेदेवे ना एवं फ्री करेंगे से जगह को डिकंटामिनेट करेंगे डिकंटामिनेट न कले पुणी जो लोक आसवे से एरिया जदि चल प्रचल चलो ताहले से पुणी से अफेक्टेड हे द्वारा तेणु से लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन से लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन रे लोक भयभीत होती लोक साइकोलॉजिकल सेटबैक हुए तेणु भयभीत हो पलि जीवे एवं से एरिया रे केही रहिबे नै ता तो लोक केही मरिबे नै किंतु से एरियाटा एमती डैमेज हम जे राज्यर बहुत क्षति हम तेणु से प्रकार चिंता करी से तार तैयारी करके रखी गोटे डिसीजन नियाई यूनाइटेड नेशंस रो जनरल असेंबली गोटे डिसीजन नियाई डिसेंबर 2023 रे ये गोटे प्रोक्लामेशन मध्य देइछि जनरल असेंबली टू ऑल स्टेट्स ऑल कंट्रीज to refrain from producing these bombs. यूनाइटेड नेशंस गोटे प्रोक्लामेशन आकार देइछि डिसेंबर 2023 रे जे ए प्रकार बम आपण करंतु नै आधरो निवृत्त रुहंतु किंतु तथापि चुपचाप नुचा नुची जेमती न्यूक्लियर बम भलिया ये तार करके रखिछि एवं बेले बेले धमकौछि मु मोर पकेइबि तेणु इन शॉर्ट डाटी बम यह है प्रिपरेशन आर डिस्ट्रक्शन आर इफेक्ट आ कहीं ईरान धमकौची जेहेतु से ताकू न्यूक्लियर बम विषय धमकौची तुम ये नदेले मुझे तुमको अटैक सब बेले करुथि तुम से दे दियो ये तार गोटे बाट रखी ये तार धमकौची तेणु आज ये मोर वक्तव्य सारूची जय हिंद जय जगन्नाथ धन्यवाद।
ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକିରି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଭାଇ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୌତୁହଳ ବି ରହିଛି। शुभेंदु भाई हैंड रेज पचारनु शुभेंदु भाई। ଭାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। शुभेंदु भाई हैंड रेज कर ना। ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ବାବାଜୀ ଭାଇଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅଛି। ହେଲା हाँ ହେଲା हाँ ହେଲା ନାଇଁ ଏବେ କଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବିଶୋଇ ଭାଇଙ୍କର ଆରଡିଏକ୍ସ କଣ? ओ हाँ हाँ गोटे प्रश्न थिला राइट राइट यस। କୋଉଟା ଆରଡିଏକ୍ସ? ଆରଡିଏକ୍ସ କଣ? ଆରଡିଏକ୍ସ ବମ୍ ୟାଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆରଡିଏକ୍ସ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବମ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆରଡିଡିଏଫ କୁହନ୍ତି, ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ସିଏ ବହୁତ ହାୟର ପାୱାରଫୁଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଟିକେ। ଏଠି ଡିନାମାଇଟ ଆଉ ଟିଏନଟି ବ୍ୟବହାର, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଗଲି ଏଠି ଭାଇ। ଏଠି ଟିଏନଟି ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟଲୁଇନ୍, ଯୋଉଟାକୁ ମେଜର କରାଯାଉଛି ତାର ଏଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଆମର ଯୋଉ ହିରୋସୀମାରେ ପଡିଥିଲା ବମ୍, ସେ ବମ୍ ଟା ହଉଛି 15 କିଲୋ ଟନ୍ ଟିଏନଟି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ଲିଟିଲ ବୟ ପଡିଥିଲା ହିରୋସୀମାରେ, ସେଇଟା 15 କିଲୋ ଟନ୍ ଟିଏନଟି। ଟିଏନଟି ହେଲା ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟଲୁଇନ୍। ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟଲୁଇନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟଲୁଇନ୍ ର ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ସେ ଡିନାମାଇଟ ଭଳିଆ, ତାକୁ ମେଜର କରାଯାଏ ବଡ ବଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ କି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଏନଟି କେତେ ହଉଛି, ସେଇଟା 15 କିଲୋ ଟନ୍ ଟିଏନଟି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆଉ ବାବାଜୀ ଭାଇ କଣ ଆରଡିଏକ୍ସ ପଚାରିଲେ? ବମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାର। ବାବାଜୀ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ସାର୍ ଆସ୍କ। ବାବାଜୀ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନାହାନ୍ତି। बाबाजी भाई अछन तो ନାଇଁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ହଁ ବାବାଜୀ ଭାଇ ତ ମତେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ହଁ ମତେ ମତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା ତ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା। ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଆଲାଉ କାହିଁ ଏବେ ହେଲା? ଆଲାଉ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଭାଇଙ୍କି ତ ଜାଣିଥିବେ ବେଶୀ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛି ତୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ତୋର ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଭାଇ କହିବେ କି ସେ କୋଉଠି ନାଇଁ ରଖୁଛି ସିଏ ରଖିଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ପାଉନି ବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପାଉନି କଣ, ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋଜିସନ ଗୁଡାକ ଜାଣୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ରଖିଛି, ସେ କୋଉଠି ରଖିଛି ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ପୋତି ଦିଅ, ମତେ ଦେଖେଇକି ପୋତି ଦବ। ସିଏ ତାକୁ କାହିଁ ଦବ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ତମକୁ, ଯଦି ଦେବି ରଷିଆକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଦବନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିବ। ସିଏ ତାର ପାୱାର ଟା କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସେ ଦବନି ତାକୁ। ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡାଟି ବମ୍ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ନାଇଁ ଡାଟି ବମ୍ ମୁଁ କୋଉ ଦେଶରେ ସବୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ୟୁଜ ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଇଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କୋଉ ଦେଶ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ପେପରରୁ। ଦେଖିଲେ ହବ ତାକୁ ଆଉ କୋଉ ଦେଶ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଇଏ କଲା ବେଳେ ଧମକେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିଲି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ସେଟା ଦେଖିଲେ ଯାଇ ହବ, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ ଡାଟି ବମ୍ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ପେପରରେ ଦେଖିଲା। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ହେମନ୍ତ ଭାଇ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ନା ଏହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଏକଦମ ସରଳ ଭାବରେ। ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡା ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଟା କଣ ଆଉ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ, ଆମେ କହୁନେ, ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟାରେ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଆର ଏଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କେତେ, ତାର ଏଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କେତେ। ଆମେ ଜମା ସାଇନ୍ସ କି ବିଷୟ ଯାଇନେ, ଖାଲି ଆଇସୋଟୋପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି। କାରଣ ଏଠି ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ସେ ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣୁନେ।
ହଉ କୋବାଲ୍ଟ 60 ର ବ୍ୟବହାର ତ ବହୁତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଗାମାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କୋବାଲ୍ଟ 60 ବ୍ୟବହାର ଏବେ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡାକ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ୟୁରାନିୟମ 235 ସିଏ ତ ବହୁତ ଫିସାଇଲ, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଦାୟକ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଅଲଗା। ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା କହିଛେ, ଓରିଜିନ ଟା କହିଛେ, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଆମେ କହିଲେ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର କି? ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଆମର ମାନେ ଡାଟି ମଣ୍ଡା କଣ, ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ହଁ ସେ ଆଇଡିଆ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ନେଲି, ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ହଁ କିଛି। ହଁ ମୁଁ ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉନି। ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ପେପର ଦେଖ କଣ ଡାଟି ବମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୁଡାଏ ଖୋଜିଲି, ଗୁଡାଏ ପେପର ଫେପର ଦେଖିଲା ପରେ ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଡାଟି ବମ୍ ଏଇଆ କହୁଛି, ସେ ଡାଟି ବମ୍ କରିବ ଟିକେ ଲେସ୍ ମାନେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଲିମିଟେଡ ଏରିଆରେ କରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ଆମର ମାନେ ଡେଥ୍ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡା କଣ୍ଟାମିନେସନ ହବ, ଡରେଇବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଡିସ୍ପର୍ସ କରିଦବ ଡରେଇକିରି। ଏତିକି ହେଲା କାମ। ଲୋକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ ଏତେ ମାସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୋର କରିଦେଲ, ମୋର ଲୋକ ମାରିଦେଲ, ସମ କଲ ଏଗୁଡାକ ବ୍ଲେମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ରେ ହଉଛି ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାରରେ ହଉଛି। ଡ୍ରୋନରେ ଯୋଉ ଆସି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେ ହଉଛି। ସେମିତି କେହି ବ୍ଲେମ କରିପାରିବେନି। ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିଛି, ତ କିଛି ଖରାପ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଭୀଷଣ ଖରାପ କରିବ। ଖାଲି ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ, ହଁ। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପୋଜର ହେବେ ସେମାନେ ଖରାପ କରିବେ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଏଫେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହବ, କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କିଏ ମରିଯାଉଛି ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲେ? ତେଣୁ ମରିବା ଖବରଟା ତ ଆସିବ ନାହିଁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ମାରିଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ। କିଏ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲା? ଆମେ ତ 2-4 ଥର ଏକ୍ସରେ କଲେ, 2-4 ଥର କୋବାଲ୍ଟ 16 ଦେଲେ, ପକେଇଲେ ରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଲ୍ ଗୁଡାକ। ସେଗୁଡାକ ତ ହବ, ରେଡିଏସନ ରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ କୋରି ମରିଗଲେ ସେ ରେଡିଏସନ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ରେଡିଏସନ ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତ ଇମିଡିଏଟ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍ ହବନି। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ କାଜୁଆଲିଟି ଯଦି ଇମିଡିଏଟ ନବ, କେହି କହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ଲେମ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ରେଡିଏସନ ହେଲା କଣ ପଳେଇଗଲେ, ଗଲା। ସେ ଏରିଆଟା ଲୋକାଲାଇଜ ଏରିଆରେ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କରିବେ। ତଥାପି ସେଗୁଡା ପରମିଶନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏନ୍ଓରେ, ସେଗୁଡା ପରମିଶନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିପେୟାର ବି କଣ ୟୁଜ ବି କରିପାରିବନି। ସେ ତାର ଜବରଦସ୍ତିଆ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ରଖିଛି। ସେ ତ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ। ସବୁ ଯାକ ପେପର କହୁଛି ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ୟୁଜ। ତେଣୁ ସେ ଧମକଟା କେବଳ ଦେଲା। शुभेंदु भाई हैंड रेज करछंती हाँ भाई ହଁ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ଜୟ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏନିୱେ ଆପଣ ଯଦି କଭର କରିଥିବେ ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂରୁ ଶୁଣିଦେବି ଆଉ ଯଦି କଭର ନ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ଯଦି କଭର କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋର ଡାଉଟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ ଟା କଣ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା 1967 ରେ ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ପିକ୍ଚରଟା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ପିକ୍ଚରରେ ଜାପାନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରେନ୍ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବର୍ଷାଟା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏଫେକ୍ଟ ପାଇବେ ସେ ବର୍ଷାଟା ପାଣି ଯାହା ଉପରେ ପଡିବ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ କଣ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ କିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ କଭର ଏଥିରେ କଭର ହେଇନାହିଁ। ଏଟା କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଡାଟି ବମ୍ବରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ହଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ ଉପରେ ଏତିକି ଆମର ଆଇଡିଆ ଦେଇପାରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେନ୍ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ କି କଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଏସିଡ ରେନ୍ କହୁଛେ, ଏସିଡ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବହୁତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲେ ଏୟାରରେ ଏସିଡ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେଟେରିଆଲ କିଛି ଏଠି ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଡାଟି ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡାକ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଥିବ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡାକ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ, ହଁ ବା ହେଇପାରିବ ହେଇଥିବ ସେମିତି। ଯେମିତି ଆମେ ଏସିଡ ହେଇପାରିବ ରେନ୍ କହୁଛେ, ଏସିଡ ରେନ୍ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଲା, ସେ ହେଲା ସେଟା ୱାଟର ସହିତ ସଲଫରିକ ଏସିଡ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମିତି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିକଲ ସେ ଏୟାରରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ତଳେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଆସିଗଲା ତଳକୁ, ଏଟା ବି ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେନ୍ ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କରିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କଲା ଲୋକଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ସେଇ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇ ଆଇସୋଟୋପ
ଗୁଡା ଯଦି ଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏୟାରରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଓଜୋନ ଲେୟର ଟା ସେମିତି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହବ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇମିଡିଏଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଖାଲି ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ ଡାଟି ବମର କଣ କେମିତି କଣ କହୁଛି ଧମକଉଛି କାହିଁକି ସେଟା କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ପେପର પર କଣ ସବୁ ଡାଟି ବମ୍ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ନୁହଁ ତା ବିଶେଷ ବି ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପେପର ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ବିଶେଷ ପେପର ବି ନାହିଁ ଆଦେହରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଟପିକ ଟା। ନାଇଁ ସେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଲେ ନା ସେ କଣ କରୁଛି, କଣ ବମ୍ ପକେଇଦବ, ଆମେରିକାକୁ ଧମକଉଛି, ସେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରିଦବ କି କଣ କରିଦବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ହେଲା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସୁତାରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ବିଷୟଟା କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ତ ଏଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠରେ ଆସୁଛି, କଣ ସେ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଆଉ ଧମକଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଡାଟି ବମ୍ ପକେଇବି, ସେ ଏରିଆରେ ପଳେଇଯିବେ ଲୋକ, ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ବହୁତ, ସେଇଗୁଡା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଟିକେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ପଢିଲି ସେଇଦିନ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ବମ୍ ତ ଭାଇ ନାଇଁ ପକଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଡାଟି ବମ୍ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଡାଟି ବମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ? ଆପଣ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଲେ ଏମିତି ଡାଟି ବମ୍ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିକିରି ଜାଣିବାକୁ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲା ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ପଢିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ ତ ନୂଆ ଟପିକ ଟା ଦେଖିବା, ଆମରି ପାଠ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ କହିବା ନାଇଁ କଣ ସେଟା ଡାଟି ବମ୍ ଟା, ଯିଏ ପଚାରିବେ ଡାଟି ବମ୍ କଣ, କିଛି କହିପାରିବା ନାଇଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପାଠ ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କହିଲେ ବଢିଆ ହବ, କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଆଉ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲେ ଆମେ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯିବା। ହେମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଡାଟି ବମ୍ ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ହେମନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆଇସୋଟୋପ ଉପରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଡାଟି ବମ୍ ଟା କଣ, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଣ କମ୍ପାରିଜନ, ତାର କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ତାର କଣ୍ଟାମିନେସନ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି, ଆଉ କେମିତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର, କଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ତାର କଣ ଏଫେକ୍ଟ ହବ ପୁରା କହିଲେ, ଆଉ ତାର ଏଫେକ୍ଟ କୁ ଡିକଣ୍ଟାମିନେସନ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଶେଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହେମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ୟା ପରେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ହର ଭାଇଙ୍କୁ, ଯଦି ସେ ଥିବେ ସେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବେ, ଯଦି ହର ଭାଇ ଥିବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଅଛନ୍ତି ହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ହର ଭାଇ ଦି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସେ ୟୁରାନିୟମ ଅମକ ସମକ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲି, ଯେ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅମକ, ସେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି କେତେ ମଣିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଟାଇମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦଉଛି କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେହ କଣ, ଯାହା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା କହିଲେ ଯେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢିବା, ଯୋଉଠିକି ନା ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ନା ଘୃଣା ଥିବ, ଆମର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ହସି ଖୁସି ବାନ୍ଧି ହେଇକି, ଏଠି କେହି କାହାର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର ପୁଣି କୋର କମିଟିର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଟାଇମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ମଣିଷକୁ ମାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲେ ହବ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର
ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଟି ବମ୍ କାମ ଦବ କଣ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ହଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ କାମ ଦବ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ବମ୍ କଥା କହିଲେ କେତେ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବମ୍ ର ଶିକାର ହଉଛୁ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳୁଛି ଯେକୌଣସି ପାଣି ଦେଖିବ ଓହଳିଛି ପ୍ୟାକେଟରେ ସେ ସବୁ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକ ଖାଇକି ଯାଉ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବମ୍ ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେ କୋଉ ତେଲରେ କେବେ ଛଣା ହେଇଛ ଏକ୍ସପାୟର ଡେଟ୍ ନଥିବ ସିଏ ରାସ୍ତା କଡରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯୋଉ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ହେଇଛି ଛିଡା ହେଇକି ଦାବି ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତିଆରି ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତିଆରି ହଉଛି ସସ୍ ତିଆରି ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ଷୀର କଣ ନାହିଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁଛି ପୋଲିସ ବାଞ୍ଚୁଛି ତାପରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡା ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ବମ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବମ୍ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡାଟି ବମ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ସେ ଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଡ ମରିଯିବ ପୁଣି ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ଏବେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଯୋଉ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେ ତାଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ସିଜିନ ଆଇଛି 90% ଆମ୍ବ ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଡିରେ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଅଛି ହେଇ କମର ଭାଇ ନେଇକିରି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆମ୍ବ ସିଏ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ ହେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ସବୁ ଦୋକାନ ମାନକେ ଯୋଉଠି କଦଳୀ ବିକ୍ରି ସେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବ ସକାଳୁ ତାକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଥିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ସେ ପାଚି ଯାଇଥିବ ଏଗୁଡା ତ ସେ ଡାଟି ବମ୍ ଯେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବମ୍ ହଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆହୁରି ସେଟା ହଁ ହଁ ଠିକ ଜଙ୍କ ସେଇଟା ଠିକ। ଫୁଡ ପୁଣି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ଫୁଡ ମଗା ହେଇଯାଉଛି ସେ ମୋମୋ ଫୋମୋ ଗୋମୋ କଣ ସବୁ ମଗା ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ତାକୁ ସବୁ ଚାଟି ପକଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ର ଫୁଡ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସିଏ ଡାଟିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରୁ କେମିତି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏଇ ଡାଟି ବମ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଡାଟି ବମ୍ କେମିତି ନ ଆସୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ କୁମାର ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ତା ଉପରେ କଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ରଖିପାରିବା। କରିବା ଭାଇ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମନ ବଢିଆ ଭିତରେ ବଢିଆ ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ସତ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଖାଉଛେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପୁଣି ଅନଲାଇନ ମଗା ହଉଛି ଯୋଉଠି ମଗା ହଉଛି ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରୁଛି ବିରିୟାନୀ କରୁଛି କେମିତି କଣ ତିଆରି ଥିବ କୋଉ ପରିବେଶ ତିଆରି ଥିବ କେମିତି ତିଆରି ହଉଥିବ ଖାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡିବନି ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ପେଟ କାଟିଲା ସିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବିଗିଡି ଗଲା ଏନି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଥିଲା ହଉ ଯାଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ବିଭୂତି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଚାଲୁ ଏମିତି ସଂଯୋଗର ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ହଁ ସାର୍ ହଁ ହଁ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଆମର ପ୍ରିୟ ହର ଭାଇ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ବହୁତ ମଧୁର ବି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟଚ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଟଚ୍ ଶେଷକୁ ସତରେ ଆମେ ଡାଟି ବମ୍ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ନୂତନ ନିଆରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ମାନୀୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆଜିର ୱେବନାର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହବନ୍ଧୁକୁ ଶୁଭ ସନ୍ଦେହ ସହିତ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସକୁ
ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଡାଟିମ ବମ୍ ପରି ଏକ ସମସାମୟିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକପାତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆଜିର ୱେବିନାର ସୁଚାରୁ ଓ ସଫଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି 211ତମ ୱେବିନାର ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଥିବା ଆମର ସୁନିତା ଭଉଣୀ ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ନୂତନ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛେ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ। ଆଜି ବି ସଭା ଶେଷରେ ହରଭାଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ପତ୍ର କୋଉ ଭଳି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହଉଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ୱେବିନାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହରଭାଇ ବି ଥରେ ମଝିରେ କହିଥିଲେ ଜାଣି ଅଜଣା ବାଟ ଅଜଣା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭୁଲ ଭଟା କରିପାରୁଛୁ ତା ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ କୋଉ ଟାଇପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ କୋଉ ଟାଇପର ଜିନିଷ ରଖିବା, କୋଉ ଟାଇପର ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣର ୟୁଜ କରିବା, ବାଥରୁମ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା, ଯାହା ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତ ବିଶେଷତଃ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକିରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିଛି, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ନିଜ ତରଫରୁ ଆସି ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ବସି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଜୟତ ଭବନରେ ହେଇଥିଲା ଫଙ୍କସନ, ସେ ଦିଟା ଯାକ ଫଙ୍କସନ ବି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସୁତାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସୁତାର ଭାଇ। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୂତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଫୋଡି 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 କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆପଡାରେ ବିଭୂତି ବାହାରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରାଉରକେଲାରେ ଆମ ପଣ୍ଡା ଭାଇକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗାଡି ଚାଲିଥାଉ ଏମିତି। ନମସ୍କାର। ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା ଡାଟି ବମ୍ଟା କଣ, ସେଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମର ବେଶୀ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭିତରୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଆମେ ବମ୍ ତିଆରି କରିବା ନା ବମ୍ର କିଛି ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଧାରଣିକି ଆମର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାରେ ଆମର ହେମନ୍ତ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ୱେବିନାରଟା ସରିଲା। ଆଉ ଆଜିର ୱେବିନାର ତ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାର ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ। ସେଦିନ ଆମେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିକୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇବା, ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବରୀଶ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।